వీలైనంత వరకు వేగవచ్చండి. వీలైనంత వరకు వేగవచ్చండి. ఎందుకంటే మనం కూర్చునేటప్పుడు మన ముందొస్తారు. ఎవరు ముందొస్తారు?
दक्षिणमपरङ्गदवते चेर्नन्दकादस्ताद्वागवेन्द्रेन्द्रो विघ्नादीपदान्द्रभयात् कुबेरादक्षयानाके कृताभ्यस्तनिदर्शनं सर्वे
సంభవ ధారణాయ శ్రీచంద్రశేఖర జగద్గురుమాశ్రయ. వచ్చినటువంటి భక్తులు అరటిపండు గెల తేలేదండి, గుమ్మడి పండు తేలేదండి, జీలకర్ర బెల్లం పెట్టలేదండి. ఒకే రకంగా కళ్యాణోత్సవాలు ఒకే రకంగా జరగవు. ఉదాహరణకి తిరుమల క్షేత్రంలో స్వామివారి గుడిలో వైఖానసాగమం అంటే వికనస మహర్షి ఆయన మొట్టమొదటిగా వెంకట విభుడిని అర్చించినటువంటి ఒక విధానం అది. ఆ విధానంలోనే తిరుమల క్షేత్రంలో స్వామివారికి జరిగే ప్రతి సేవ వైఖానసులే. శ్రీ వైష్ణవ ఆధారంగా అర్చనలు జరుగుతాయి కాబట్టి అక్కడ వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో అర్చనలు జరుగుతాయి. బ్రహ్మోత్సవానికి నుంచి ప్రతి ఉత్సవము కూడా ఏ ఆగమం ప్రకారం జరుగుతాయి? పాంచరాత్ర ఆగమం ప్రకారం జరుగుతాయి. కింద పైన వైఖానసం. అలాగే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాల్లో శైవ క్షేత్రాలు కూడా ఉన్నాయి, ఈశ్వర దేవాలయాలు ఉన్నాయి, రామచంద్ర ప్రభు దేవాలయం ఉంది, శ్రీకృష్ణుడి దేవాలయాలు ఉన్నాయి. ఇవి అవి కావు. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అంటే కొన్ని వందల దేవస్థానాల యొక్క కలయిక. స్వామి చూపు మనకి పక్కకి తప్పినా కూడా అయ్యో మనం చూడలేకపోయామని బాధపడేటువంటి గానం చేస్తూ ఉండగా ఒక పక్కన మంత్రాలు జరుగుతూ ఉండగా ఒక పక్కన క్రియ జరుగుతుంటే ఎంత మేర ఈశ్వరలింగానికి అభిషేకం జరుగుతుందో, ఎంత మేర అనేక ఉత్సవాలు నిర్వర్తించినటువంటి ప్రతిష్టా కల్పాల దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నటువంటి మంచి పండితులు. మన ఏ కోర్సు మనం చేస్తున్న పేరు పెట్టుకున్నారు కానీ వైఖానసం परमेभ्यो नमो नमः। नमो गुरुभ्यः सर्वेभ्यः श्रीनादिभ्यो नमो नमः। नमो विकनसे तस्मै नारायणाय येन स्मृति समारोह्य सूत्रं हरिवरकृतं श्रीरश्मी वल्लभारम्भां विकनो मणिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। स्वास्तादिकं कर्माणिकं वेदसुन्दस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुचरणारविन्दाभ्यो नमः। वेदशास्त्रतत्त्वज्ञा देवतां षट्कर्मकृतां ब्राह्मणविवाहये। ॐ सर्वेभ्यो महाभागवतेभ्यो नमः। यस्यभ्यर्थवक्त्राद्याः पारिहत्याः परशतं विघ्नं विघ्नं च सततं विश्वक्षेत्रं समाश्रयेत्। वायुप्रीणादो वायुप्रीणादो इंद्रप्रीणादो इंद्रप्रीणादो कृष्णप्रीणादो अग्निप्रीणादो। ओम माधवाय स्वाहा। स्वरक्षाय आज्ञा। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। नमः स्वरक्षाय। ओम गोविंदाय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम प्रद्युम्नाय नमः। ओम रुद्राय नमः। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। ओम मोक्षदाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम जनार्दनाय नमः। ओम उपेन्द्राय नमः। ओम हरये नमः। ओम नमस्ते ब्रह्माणे परमात्मा देवता देवी गायत्री जगन्नाथ प्राणाय। ओम धियायान प्रचोदयात्। ओम नमो ज्योतिर्गोमतमोऽभवत्पुरः। भगवद्विज्ञाय भगवत्कैङ्कर्यात् अद्य
ब्राह्मणः द्वितीयवरान्ते वेदवराहयुगे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशत्महायुगे कलियुगे प्रथमवर्षदिग्भागे श्रीवेङ्कटाचलस्योत्तरदिग्भागे श्रीअहोबिलगरुडाचलस्य पूर्वदिग्भागे श्रीरङ्गस्योत्तरदेशे संवत्सराणामध्ये श्रीमन्मथनाम संवत्सरे दक्षिणायने जलकृत कार्तीकमासे कृष्णपक्षे संयातितो वासरः भानुवासरः शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरणयोगं विशेषविशिष्टायां सुकृतम् अस्य देवदेवस्य अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य आख्येयसभारस्वच्छभारतपादत्रयार्जयप्रवराहित भारद्वाजगोत्रोमेषे महागोत्रः नामधेयस्य అందరూ కూడా ముందు గోత్రము తర్వాత యజమాని పేరు తర్వాత ధర్మం శ్రీనివాస స్వామి దేవత అనుగ్రహ ఆప్యాయత్మగ్నేయ దేవ భాగమోర్జస్వతే విజయస్వతే ప్రజాపతే రణమేవాహయామి నిశ్రమావాహయామి ఓం ओम मधु आवाहयामि ऋग्वेदमावाहयामि ओम सक्करे सोममावाहयामि सक्करमावाहयामि यज्ञामावाहयामि सैन्य सस्रे सहाय सहदेवताभिरमन्यता पुरुषमावाहयामि ओम सत्यमावाहयामि ओम अच्युतमावाहयामि ओम अनिरुद्ध तस्मै कपुत्रे विकटाय पित्रे नमः ओम चित्रसनातमावाहयामि ओम भक्तवत्सलमावाहयामि ओम लक्ष्मीपतिमावाहयामि ओम श्रेयजातश्रियानिर्याय श्रियं वयोः जलदृभ्यो विद्यागामिनीं तामजां पुण्डरीकनयनां भगवतीं श्रीं ओम श्रीमावाहयामि ओम तृतीयमावाहयामि मावाहयामि प्रमोदायिनीमावाहयामि देवी वसुन्धरी स्यात् वसुधा देवी ओम पौष्णीमावाहयामि ओम शोणीमावाहयामि ओम महीमावाहयामि ओम भगवद्विष्णुस्तवते वीर्याय मृगोण भीमः कुजरोगिरिष्टाय वस्तुधर्मायन्मातरं वजसो मानसेषु अमोघमोघं प्रतिवेदवेद्यस्वकं जनानामनुमन्यताङ्गं विष्णु अर्चनार्थं प्रतीरा श्री अर्चनायोगमेन श्री विष्णवे नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि विष्णुरस्तदवदस्तवीयान् वेशकोह्यस्य स्तविरस्याः కిరాతకోటి బ్రహ్మాండనాయకుడైనటువంటి స్వామి వారికి శ్రీ భూ సమేతంగా వేయించేసినటువంటి స్వామి వారిని స్వామి వారికి అభిషేకాన్ని దాటిస్తే గోవుకు సంబంధించిన క్షీరాలు తీసుకొచ్చామో వాటి మీద గంగాది సర్వతీర్థాలను ఆవాహన చేసి స్వామి వారికి అభిషేకాన్ని శుద్ధంగా అభిషేకాన్ని ఇస్తూ ఉన్నారంటే స్వామి వారు प्रकोचम यः पार्थिवानि विभवेरजागुं श्रियो अस्कभाय उत्तरकुंसतस्तं विष्णोरनाटवसि विष्णवेत्मास्य प्रियमभिमाथो अस्यात्मरो यत्र देवयवो मदन्ति वीर्याय मृगोण भीमः कुजरोगिरिष्टाय
तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ तच्छम्योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये स्वस्तिरस्तु नः मम చేశారు. గోక్షీరంతో స్వామివారికి అభిషేకం జరిగింది. గోవు స్వామివారికి దివ్య అర్ఘ్యం సమర్పయామి ఆచరణీయం సమర్పయామి ఓం అగ్నాయ ముఖశుద్ధ్యర్థం తాంబూలం సమర్పయామి सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्रभूमिं विश्वतो कृत्वा पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं समर्पयामि वो इमे धूपा सर्वेणा दिव्यधूपा दिवादिनाः पूता ब्रह्मपवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः श्रीभूषणे तस्मै विष्णवे नमः धूपमाघ्राप्रवदानि वस्पते డాడీ డాడీ కళ్యాణంలో ఉన్నామండి. प्रत्यावनिताक्षरस्या
मधुना स्नापयामि हरिणीं मधुना स्नापयामि शीर्ष्णोऽद्यौ तथालोकान् अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् नित्यवर्णा पुरस्ताद्यमुजाजहालात्नमृतयः भवति नान्यः पन्थाजनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमानं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वा नमृतयः भवति नान्यः पन्था विद्यते जनाय हिरण्यवर्णां हरिणीं सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारमात्रां तर्पयन्ति देवी दुष्टामुदारा సర్వతీర్థాలను ఆవాహన చేసి గో క్షీరాదులతో స్వామివారికి అభిషేకాన్ని సమర్పించారు. అలాగే స్వామివారి యొక్క దివ్య పాదుకలకు విష్ణాది సమస్త నామాలతో స్వామివారిని ఆవాహన చేసి పాదుకలకు ఉద్భవించి అదే గంగతో స్వామివారి పాదాలు పట్టి కడుగుతాం. అలాంటి బ్రహ్మాండ నాయకునికి నారికేళ జలములు, నారికేళ అనగానే గుర్తుపెట్టుకోండి. కొబ్బరికాయ ఎందుకు కొడతారుగా మీకే కొబ్బరికాయ ఎందుకు కొడతారో హిందువుని అడిగితే తెలుస్తుంది, ఇతర వర్ణాల వాళ్ళకి తెలియదు. ఒక కొబ్బరికాయ చెట్టు నుంచి బయటికి రావడానికి 9 నెలల 9 రోజుల 9 గడియలు పడుతుంది. ఒక మనిషి తల్లి గర్భం నుంచి మనం బయటికి రావడానికి కొబ్బరికాయ కూడా 3 నేత్రాలు ఉంటాయి. కొబ్బరికాయలో మధురమైనటువంటి జలం ఉంటుంది. అలాగే మనకి మధురమైనటువంటి మనస్సు ఫలంలోకి వచ్చిన మనము పంపించుకోవడమే నారికేళ సమర్పణ అంటే. కాబట్టి ఆ నారికేళ జలాలతో స్వామివారికి అభిషేకం చేస్తున్నారు. తర్వాత స్వామివారికి గంధంతోనూ అమ్మవారికి హరిద్ర చూర్ణంతోనూ అలంకారం చేసి మళ్ళీ తులసిమాలను సమర్పించి ధూపదీపాలను సమర్పించి విశేష అర్చన చేసి లక్ష్మీరమణ గోవింద పుష్కరిణీ పుష్టిం పింగళాం పద్మమాలినీ లక్ష్మీ ఆర్ద్రాం యఃకరిణీం యష్టిం సువర్ణాం హేమమాలినీ సూర్యాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదమమావహ గంగావోదాస్యాస్వాన్ విద్యేయం పురుషానహం మహాదేవ్యై చ విద్మహే దాస్యమన్వహం పంచదరజ్జన్య శ్రీరామస్తదం జపేత్ కర్దమశ్చైవ చిక్లీత ఇతి విశ్రుతా స్వయం శ్రీదేవి దేవతా పద్మమూలో
पद्मसम्भवे अश्वदायि च गोदायि धनदायि महाधने सन्तु देवि पापरिदिपो अभ्रस्य विद्युतः पद्मप्रिये पद्मिनि पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले त्वत्पादपद्मम् पत्रायताक्षी गम्भीरावतीया स्थापिताकुम्भैरङ्गतामेश्वरी काशीभूतसमस्तदेव वनिता लोकैकदेवाङ्कुरा श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविमलब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरा त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियाम् लक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मीर्जयलक्ष्मी सरस्वती लक्ष्मीर्वरलक्ष्मीश्च प्रसन्नाम कमलासनस्वा आरार्ककोटे प्रतिभां त्रिनेत्रां भजेऽहमप्पां जगत्त्रयम्बके अन्तरिक्षं महित्वा उपस्थे ते ज्ञमन्नादमन्नात् प्राणादपानत्यन्तश्चरतिरोचना यज्ञन्महिषस्तु नित्ये मन्यं विच्छिन्नं यज्ञकुं समिमं ददातु आयुषा तस्मात् लेपित्वस्वधारया हिरण्यगर्भिणी देवी
వెళ్ళండి సార్, మీరే వెళ్ళండి గిరిగారు. ఒకసారి స్వామివారిని ఇరుదేవేలతో కూడినటువంటి స్వామివారిని చూడండి. ఇక్కడ తులసిమాలతో స్వామివారి యొక్క దివ్యమంగళ విగ్రహ ఆస్వాదన కోసం అమ్మవారు అనేక రూపాలు ఎత్తింది ఆవిడ. కాబట్టి ప్రకృతి స్వరూపిణిగా ఉన్న మహాలక్ష్మి స్వామివారి యొక్క దివ్యమంగళ విగ్రహాన్ని చూస్తుంది. ఇరుదేవేలుడితో ఉన్నటువంటి అమ్మవారిని స్వామివారిని ఆనందమయంగా వసంతోత్సవంలో జరిగినటువంటి వేడుకలు ఇక్కడ నడిపించారు. కాబట్టి ఇక్కడ సహస్రధారతో మనందరి యోగక్షేమాలను ఆకాంక్షిస్తూ ఏ జలాల మీదైతే గంగాది సర్వతీర్థాలను ఆవాహన చేశారో సమస్తమైనటువంటి దేవగణాలంతా కూడా అదృశ్య రూపంలో ఈ సన్నివేశంలో స్వామివారిని వీక్షిస్తూ ఉంటారు. ఇలాంటి సన్నివేశం కోసం ఇలాంటి సమయంలో మనందరం గోవిందనామని చెబుతూ స్వామివారికి ఇదిగో సహస్రధారతో ప్రాణవత్యా పరిశించామి స్వరచిత్రామహం కృణే సుమతిం విశ్వజన్యాం యావస్య కర్మో అనుహత్ప్రవీణాకం సహస్రధారాపయసాం మహేంగాం శ్రీ భూస్వమేత శ్రీ విష్ణవే స్వామివారికి గంధంతో స్వామివారి అభిషేకం చేశారు. జలాలతో రసంతో చేసిన జలాలతో అమ్మవారికి సమవేతంతో స్వామివారికి అమ్మవారికి అభిషేకం చేస్తున్నారు. సమవేత
పసుపైతే స్వామివారికి అమ్మవారికి అలంకారం చేశారో గంధ హరిద్రాలు ఇంతవరకు తిరుమంజనం జరిగింది. స్వామివారి అంటే స్వామి కార్యక్రమం అయింది. పసుపు గంధము మీకు ఇస్తారు, అందరూ అలంకారం చేసుకోండి. స్వామివారు అలంకారం అయిన తర్వాత కళ్యాణోత్సవం ప్రారంభమవుతుంది. ఈ లోపల హనుమాచార్య సంకీర్తనలు గానం చేస్తారు. చక్కగా హనుమాచార్య సంకీర్తనలు వినొచ్చు. అయ్యా నివేదనైనటువంటి ఫ్రూట్స్ సంబంధించింది కాస్త మనకు పంపించేస్తే మెయిన్ డోర్ నుంచి వెళ్తారు. వినండి ఒకసారి. అభిషేకం చేసిన తీర్థం అక్కడ అర్చక స్వామిని మీకు ఇస్తారు. అభిషేక తీర్థం తీసుకుని పైన పలహారానికి వెళ్తున్నారు. ఎవరూ తొందరపడద్దు, కొంతమంది వెళ్ళండి, అయిన తర్వాత మళ్ళీ వెళ్ళండి. అందరికీ అక్కడ మీకు అందరికీ కూడా మేడ మీద అల్పాహారం ఏర్పాటు చేశారు. కంగారు పడద్దు, ఇక్కడ తీర్థం ఇస్తారు. ఇప్పుడు ముత్తైదువులు మీకు హరిద్ర చూర్ణం అని ఇస్తారు.
అమ్మాయి బ్యాగ్ పెట్టుకోవాలి. ఈశ్వరుడైనటువంటి శ్రీనివాస స్వామి వారి యొక్క సర్వాలంకార యుక్తుడై శ్రీనివాసుడు అత్యంత సౌందర్య రాశి అయినటువంటి మహాలక్ష్మీదేవి నేను మాట్లాడతాను.
విడచి ఉండనటువంటి దేవేరులు ఇరువురు కూడా కాసేపు ఈ కళ్యాణ మహోత్సవంలో सकल कल्याण भाजनम यत्र जायते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति देशाममङ्गलम् लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां परामहे महेशानां चण्डको दण्डखण्डनम् सूत्राणामन्यकृतानां नेत्रं यच्च स्फुरे कृतम् नारायणः पिता यस्य माता च नमो दिवे नमः पृथिव्यै सप्रदसभां मे गोपाय यावतः कुरु ॐ ॐ ॐ भगवतो बलेन भगवतस्तेजसा भगवान् अनुमन्यता एकात्र निवसन्ति देवता भुवि सन्ततम् ये भूता विघ्नकथ्य जगदातारमनन्तं कूर्मरूपिणम् अनन्तासनाय नमः निर्मलासनाय नमः ॐ धारासु सप्तसु जमानसेषु सरस्वरित्सु परिपूरितेषु शिवा शिवतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुभतमा अमृतरसा ब्रह्म पवित्रेण सर्वतीर्थजलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं सम्भृतं यच्च मन्त्रभूतं शुभावहम् भागीरथीति विख्याता पञ्चगङ्गा प्रकीर्तिता रत्नानि दासुषे सुमाति सविता भगः वायुः प्रीणातु इन्द्रः प्रीणातु विष्णुः प्रीणातु हरये श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः प्रणवस्य परब्रह्म ऋषिः त्रयी गायत्री छन्दः परमात्मा देवता प्राणायामे विनियोगः ఓం భవః అందరూ కూడా ప్రాణాయామం చేయండి ప్రణవం చేయండి ఓం 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 అనుకోండి అందరూ కూడా అద్య బ్రాహ్మణః ద్వితీయవరాత్ శ్వేతవరాహల్వే వైవస్వతమన్వంతరే అష్టావింశత్ మహాయుగే కడాదలస్యోత్తరదిగ్భాగే శ్రీ అహోబిల గరుడాదలస్య పూర్వదిగ్భాగే శ్రీరంగస్యోత్తరదేశే గంగా కావేర్యోర్మధ్యదేశే భగవదాదేవోత్తరదత్తమాసే కృష్ణపక్షే రమ్యాంతివాసరః భానువాసరः శుభనక్షత్ర శుభయోగ శుభకరణమంగళ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభదిన అస్య దేవదేవస్య అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య శ్రీయపదం భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య శ్రీభూ సమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ నామధేయస్య చెప్పుకోండి చెప్పండి ధర్మపత్ని సమేతస్య మీ ధర్మపత్ని భార్య పేరు చెప్పుకోండి
సహ కుటుంబస్య మీ పిల్లల పేర్లు చెప్పుకోండి. సభ్రాతృకస్య మీ అన్నదమ్ముల పేర్లు చెప్పుకోండి. ఆడవాళ్ళు మీ అన్నదమ్ముల పేర్లు అప్పచెల్లెల పేర్లు చెప్పుకోండి. సపరివారస్య మీ పరివారం మీ దగ్గర పనిచేసే వాళ్ళు మీ బంధువులు మీ మిత్రులు అందరి పేర్లు చెప్పుకోండి. ధైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభి వృద్ధ్యర్థం ధర్మ అర్థ ఫల పురుషార్థ ఫల సిద్ధ్యర్థం. అందరూ స్వామి నమస్కారం చేసుకోండి. శ్రీభూ సమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి దేవతాముద్దిష్ట శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి దేవతా ప్రీత్యర్థం అస్మిన్ గ్రామే స్థితానాం బ్రహ్మక్షత్రియ వైశ్య శూద్రాది సర్వవర్ణానాం వ్యాధి జ్వర భయ దుర్భిక్ష అనావృష్టి రాజవాదాది సర్వోపద్రవశాంత్యర్థం రాజా రాష్ట్ర గ్రామ్య కర్మణి స్థలశుద్ధ్యర్థం ఆత్మశుద్ధ్యర్థం ద్రవ్యశుద్ధ్యర్థం న్యూనాతిరిక్త దోష నివృత్తి ద్వారా కర్మ సాఫల్యార్థం వేదవస్యం దురాంగం జాయేదేవం వేదనగం గోత్రవచ్చాసమేతం. ఓం విశ్వక్సేనావాహయామి ఓం శాంతమావాహయామి ఓం హరమావాహయామి ఓం అంతమావాహయామి ఓం సర్వదేవావాహయామి. పుష్పేణ ఆసనం పరికల్పయామి. త్రీణి పదాబ్జక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యం సమర్పయామి. నామాదస్య ప్రసవోదకం జ్ఞాతాద్యావా పృథివీ విశ్వశంభూః ఆమాకంతాం పితరామాతరాచామా సోమోహృతస్వాయ గమ్యాత్. హస్తయోర్ఘ్యం సమర్పయామి. యోగే యోగే తవస్తరం వాదే వాదే హవామహే సఖాయ ఇంద్రమోదయే. ముఖే ఆచరణీయం సమర్పయామి. స్నానం సమర్పయామి. ప్రోతేన విమృజామి. ఓం సూత్రవత్యై నమః ఓం జయాయ నమః ఓం వరుణాయ నమః ఓం ప్రచేతసాయ నమః ఓం రక్తాంబరధరాయ నమః ఓం యాదస్పతయే నమః గంగాది సర్వతీర్థజనాయ నమః సూత్రవతి జయాదైత శ్రీ విశ్వక్సేనాయ నమః. పుణ్యపుష్పాన్ని సమర్పయామి. అక్షతాం సమర్పయామి. అగ్నిం భూతం వృణీమహే హోతారం విశ్వవేదసం అస్య యజ్ఞస్య. సూత్రవతి జయాదైత శ్రీ విశ్వక్సేనాయ నమః గంగాది సర్వతీర్థజనాయ నమః. ఆర్ద్ర నాలికేరసహిత కల్లీఫలోపహారాన్ని నివేదయామి. పూజా నమస్కారాన్ని సమర్పయామి. శామ్యంతు ఘోరాణి ఘోరాణి యదుషా ప్రజామాయుద్ధనం చ వ్యామనుతస్తు చేనాగం శుచిగుణం శుచిభ్యః యదా వై సూర్యముదేతి నక్షత్రం వైతే సూర్యో గచ్ఛేతో స్వస్తి భవంతో ప్రవంతు క్రీమాణి అస్మిన్ స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక కర్మణి ఓం అర్థిం భవంతో బ్రవంతు సమృద్ధి పుణ్యాహం సమృద్ధి. మేళం ఆపోహిష్టామయో భవస్నాన పూజ్యేన దాతనా శివతమోరజాయస్మాంతరిక్షే యతస్స పృథివ్యాచరణే నమః మాదేవ జనాయ పవిత్రేణ ప్రసాదించిన మనం పుణ్యాహవచనం సమస్తమైనటువంటి ఎటువంటి వస్తువైనా పుణ్యప్రదంగా మారేటువంటి ఎటువంటి అపవిత్రమైన పవిత్రంగా మారేటువంటి 4 వేదముల యొక్క మంత్రములను కలిపి ఇక్కడ చక్కగా భగవత్ కైంకర్యార్థము చేసే కళ్యాణోత్సవంలో ఆ జలాలను
ఈ 8 దిక్కుల ఈశాన్యంగా ఉండేటువంటి అనిష్టాలన్నీ పోగొట్టేలాగా మీ అందరికీ శాంతి అయిన తర్వాత ఇదిగో సమస్తమైనటువంటి దేవతల్ని ఆవాహన చేస్తున్నారు అంకురారోపణ కార్యక్రమాన్ని. ఏదైనా మధుర పదార్థం ఒక్కళ్ళు తినకూడదు. మధుర పదార్థాన్ని ఎవరికైనా పెట్టి తినాలి. మనం ఏదో స్వీట్ తయారు చేసుకుంటే ఏమి తినకుండా గదిలో కూర్చొని తినేస్తూ ఉంటాం. అంతకంటే ఆహ్వానితులే అందరూ రండి అని ఇదిగో అన్నమాచార్య సంకీర్తన ప్రచార సమితి వారు అందరినీ పిలిచారు. ఈ ఉత్సవం జరుగుతోంది. అలాగే దేవదాన వీక్ష కిన్నెర కింపురుష గణాలన్నింటినీ కూడా ఆవాహన చేస్తున్నారు. అంకురారోపణలో సమస్తమైనటువంటి అదృశ్య రూపంలో భగవంతుని యొక్క దివ్య కళ్యాణ పాదాలకు నమస్కరించడం కోసం తహతహలాడేటువంటి దేవగణాలన్నింటినీ కూడా ఆవాహన చేస్తున్నారు. ఇదిగో అంకురారోపణ కార్యక్రమంలో ఒక సంకీర్తన విందాం. జయ జయ పరమ